আপনারা যারা বাড়িতে রাস্তায় আছেন, আমাদের এই মিলাদুন নবীর ফাতিহা শরীফ এইমাত্র শুরু হয়ে যাবে। আপনারা স্টেজে চলে আসুন। সকলেই আলেম ওলামা আছে, আলেম ওলামাদের জবান দিয়ে হাদিস কোরআনের আলোচনা হবে। আপনারা সকলে শ্রবণ করবেন। ইনশাল্লাহ আপনাদের সকলকে দাওয়াত থাকলো, ইনশাল্লাহ আপনারা চলে আসুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين رب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد. فاكنا بمحمد حرم سبعت سنك شفيعنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
আকিমুস সালাত সাদাকাল্লাহুল আযীম ওয়া সাদাকা রাসূলুহুল আমিনুল মাতিনুল কারীম ওয়া নাহনু আলা যালিকা মিনাশ শাহিদিন ওয়াশ শাকিরিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত তারিখ সে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য আজকে আমাদেরকে যে আসরের নামাজের পর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ছাঁটাই করে বাছাই করে মেহেরবানি করে যে আমাদেরকে জান্নাতি জায়গা জান্নাতি মজলিসে জান্নাতের সভাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ছাঁটাই করে বাছাই করে মেহেরবানি করে এই আসমানের নিচে জমিনের উপরে বসিয়ে নিয়েছেন। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পরে একবার শুকরানা পড়ে আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে পরে আকাই নাম তাহদের মদিনা আহমদ মুস্তাফা মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের পরে লাখ লাখ কোটি কোটি দরুদ বর্ষিত হোক, অর্পিত হোক, নাজিল হোক, সকল বলে আল্লাহুম্মা আমিন। ভাই বিরাদ ইসলাম সামিন ইকরাম, যে আমি কোরআন থেকে আয়াতের কিছু অংশ আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরেছি। যে এই কোরআনে 114টা সূরা 6666 আয়াত 540টা রুকু, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দিন আকিমুস সালাত, যে আকিমুস সালাত তোমাদের জন্য নামাজ কায়েম করেছে, যে নামাজ আমাদেরকে পড়তে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 5 ওয়াক্ত নামাজ আমাদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন। যে একজন শিক্ষক আপনার কয়েক বছর পড়ায় ছাত্রকে, যে একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করছে যে আব্দুল গফফার, তোমাকে যে আমি শিক্ষা দিলাম, আমার কাছ থেকে কি শিক্ষা অর্জন করেছো? আজকে তোমার পরীক্ষার পালা, আমি 3টে প্রশ্ন করব, তোমাকে উত্তর দিতে হবে। যে ভাই বিরাদ ইসলাম সামিন ইকরাম, আমরা মনোযোগ দিয়ে আমরা এই কান পেতে শুনবো, ব্রেনে ঢুকে নিব। যে এই 3টে প্রশ্ন যে শিক্ষক ছাত্রকে করবে, শিক্ষক বলছে আব্দুল গফফার বলো যিনি, তাহলে কার পরে নামাজ ফরজ নাই? বলছে আব্দুল গফফার বললেন হুজুর নামাজ ফরজ নয়, যে একজন আপনার মাথা টাল আপনার পাগল তাদের পরে নামাজ ফরজ করেনি। কেন? তাদের তো জ্ঞান নাই, মাথার ব্রেন যদি সঠিক যদি না থাকে তারপরে নামাজ ফরজ করেনি। আর একটি কার পরে নামাজ ফরজ করেনি? যারা অমুসলিম, হিন্দু আর খ্রিস্টান আর ইত্যাদি অমুসলিম, তাদের পরে নামাজ ফরজ করেনি। আর একজন কার পরে করেনি? যে একজন পাগল সেই ব্যক্তি পরে নামাজ ফরজ করেনি। তাহলে একজন পাগল, একজন অমুসলিম, আর একজন যারা দুনিয়ার মুখ থেকে যে কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, মউতের শাক চাখতে হবে সকলকেই, যেই ব্যক্তি মারা যাবে তারপরে নামাজ ফরজ আছে? আর হ্যাঁ, যে মরে গেছে তারপরে কি নামাজ ফরজ আছে? নাই। তাই ভাই বিরাদ ইসলাম সামিন ইকরাম, শিক্ষক বললেন কোন কোন জিনিসের পরে, যে কোন কোন ব্যক্তির পরে নামাজ ফরজ নাই। একজন শিক্ষক আপনার যে ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, ছাত্র বললেন হুজুর একজন হলে পাগল, যে ব্রেন টাল কিছুই বোঝে না, তারপরে নামাজ ফরজ করেনি। আর একজন আপনার যে অমুসলিম, যারা মুসলমান নয়, যে আপনার জাতিতে আপনার হিন্দু আর ইত্যাদি, তাদের পরে আপনার নামাজ ফরজ করেনি। আর একজন যারা দুনিয়ার মুখ থেকে চলে যায়, আপনার যার মউত হয়ে যায়, সেই ব্যক্তির পরে আপনার নামাজ ফরজ নাই। এই 3জন ব্যক্তির পরে নামাজ ফরজ নাই। তাহলে যে আমরা এই যে দুনিয়াতে আসি, অনেক আপনার জাতিতে ভক্ত আছে, যে আমরা যে এই জায়গাতে আসি, আমরা সকলে তো মুসলমান নাকি? এই যে এই জায়গাতে আমরা স্টেজের কাছে আছি, এই না জাতিতে সকলেই মুসলমান, আমরা ঈমানওয়ালা, আমরা শেষ নবীর উম্মত তো নাকি? কিন্তু আমরা নামাজ আমরা পড়ি না। তাহলে যে আমরা কি মরা লাশ হয়ে যায়, আমরা কি লাশ, আমাদের পরে নামাজ ফরজ করেনি? আমরা কি পাগল, নামাজ ফরজ করেন আমাদের? আর
যে আমরা কি হিন্দু, আমাদের পরে নামাজ ফরজ করেনি? ভাই বেরাদ ইসলাম সামনে ইকরাম মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। তাহলে আমরা এই তিনটার মধ্যে একজন ব্যক্তিও নাই, তাহলে আমরা নামাজ কেন পড়ি না? নামাজ পড়তে হবে। নামাজ আপনি পড়বেন, আস্তে আস্তে আপনার ঈমানটা মজবুত হবে, শক্ত হবে। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের পরে আপনার কি করবেন? দুরূদ পড়বেন। আর নবীর পরে বেশি বেশি দুরূদ পড়লে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন খুশি হয়। কেন? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে দিয়েছেন, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু ইউসাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। ভাই বেরাদ ইসলাম সামিনী কাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন, এই ঈমানদারগণ তোমরা শোনো যে আমি আমার রাসূলের পরে, আমার দোস্তর পরে, আমার বন্ধুর পরে আমি দুরূদ পড়ি, আমার ফেরেশতাগণ দুরূদ পড়ে, তোমরাও আমার নবীর পরে, আমার দোস্তর পরে, বন্ধুর পরে তোমরাও দুরূদ পড়ো। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে নবীজি নিজে বললেন আমার নবীর পরে দুরূদ পড়ো, তাহলে আমরা কেন ভাই বিরাদ ইসলাম সামিনী کرام আমরা কেন নবীর পরে দুরূদ পড়ব না? নাকি ভাই বিরাদ ইসলাম সামিনী کرام অনেক আলেম ওলামা আছে। আমি ছোট্ট অধম গুনাহগার ব্যক্তি, আমি এই মাত্র আলোচনা শেষ করে দিলাম। আমার পরে আলহাজ হারুন সাহেব আছেন, তারপরে তার ভাই ছোট ভাই আশরাফ সাহেব আছেন, তাদের আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করবে। তাদের নুরানি চেহারা আছে, হুজুর আছে, বিশ্রাম করছেন। মাগরিব পরে আমাদের হুজুর উঠবেন, তার নুরানি চেহারা থেকে, আপনার জবান থেকে, আপনার হাদিস কোরআন থেকে আলোচনা করবে। আমরা সকলে শ্রবণ করব ইনশাআল্লাহ। অগচাঁদ তুমি বলে দাও আমার নবীজি কথায়। অগচাঁদ তুমি বলে দাও আমার নবীজি কথায়। বলুন সুবহানাল্লাহ। অগচাঁদ তুমি বলে দাও আমার নবীজি কথায়। আকাশের তারা গেল মিটি মিটি চাই, আকাশের তারা গেল মিটি মিটি চাই আমার নবীজি কথায়। অগচাঁদ তুমি বলে দাও আমার নবীজি কথায়। কোথায় গেলে পাব নবীকে, কোথায় গেলে পাব নবীকে আমার পাক নবীজি রোজায়, আমার পাক নবীজি রোজায়। অগতারা তুমি বলে দাও আমার নবীজি কথায়। লাখ লাখ হাজিরা সব হজ পকে যায়, আল্লাহর কাবাকে জড়িয়ে ধরে আমার নবীজি কোথায়। বলুন সুবহানাল্লাহ। লাখ লাখ হাজিরা সব হজ পকে যায়, আল্লাহর কাবাকে জড়িয়ে ধরে আমার নবীজি কোথায়। অগচাঁদ তুমি বলে দাও আমার নবীজি কথায়। অগতারা তুমি বলে দাও আমার নবীজি কথায়। অগকাবা তুমি বলে দাও আমার নবীজি কথায়। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।